अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, प्रणाम दोस्तों। एक पिंड पंजाब दा चैनल की टीम अज पहुंची है जी जग्गू वाली 50। ये पिंड जिहड़ा जिला टोबा टेक सिंह दे विच पैंदा, तहसील भी टोबा टेक सिंह ही लगती है जी। इस पिंड के बारे तुहानूं थोड़ा जिहा दसदे हैं जी कि जिहड़ा जग्गा डाकू मशहूरो मरूफ होया सीगा जी, ਉਹਦਾ तल्लक दसदे हैं कि इसे पिंड दे नाल सी, इसे करके इहनूं जग्गू वाली 50 कहंदे हैं जी। ते इत्थे साडी अम्मा जी हुणां नाल मुलाकात आ जिहड़े जिला हुशियारपुर दे विचों उठ के आए आ जी। तो वो हुण मेरे ख्याल ऊना दे विच आ जांदा इन्हां दा पिंड। ते इन्हां नाल आपां गलबात करनी है, इन्हां को इन्हां दे जिहड़े सफ़र दे हालात आ, जो भी इन्हां ने मुश्किलात देखियां, वो सारियां आपां इन्हां को पुछणियां, क्योंकि ये दसदे आ कि 2 दफ़ा ये खूह दे विच भी डिग पे सी ते उत्थों अल्लाह पाक ने फिर इन्हां नूं नवीं जिंदगी दित्ती। सारियां आपां गल्लां बातां इन्हां को पुछदे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अम्मा जी अपना नाम की है? मेरा नाम रानी। रानी, अच्छा जी। ते अपने अब्बा जी का की नाम सी? मेरे अब्बे का नाम ढेरू। ढेरू, अच्छा। ते अपना भरा का नाम हाकम सी। वो तो बेचारा वो भी फौत हो गया है, प्यो भी फौत हो गया है, मां भी फौत हो गई। हाँ जी हाँ जी। जिस पिंड च आपां रहिंदे हुंदे सीगे वो पिंड दा की नाम सी? डेरियां थाना। डेरियां थाना, अच्छा। ये हुशियारपुर च आंदा सी ना जी उस वक्त? हाँ जी। अच्छा, इनू अपन को डाकखाने दा पता भी डाकखाना किहड़ा सी नेड़े लगदा? डाकखाना हुण पहाड़ां विच सीगा, मैनूं की पता। अच्छा, औखा काम सी, डाक डूक लियाना भी औखा काम सी। हाँ जी। अपनी गुज्जर बरादरी है जी? हाँ जी, गुज्जर बरादरी। गोत दा तां नहीं पता होना आपां नूं? हां, गोत किहड़ी अपनी? गोत साडा कसाणे। कसाणे, कसाणे गोत आ तुहाडी? हां, ठीक है जी। कसाणे आ सी। अच्छा मां जी, अपनी किन्नी उम्र सी उदों? भी मैनूं सुरत सारी सी। अच्छा। ते खूह चों पानी मैं बथेरा कढ लैंदी सी। अच्छा जी। हाँ हाँ। ते घाह पट्ठा भी बथेरा वड़ लैंदी सी। अच्छा। हाँ, सुरत जानी पूरी आ आपां नूं? हाँ, सुरत मैनूं पूरी आ। ठीक आ, ये नहीं मैं कहंदी कि नहीं। हाँ 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 हाँ। ते जानी कि 15-16 सालां दे हैगे सी तुसीं? ज़्यादा? आहो, इन्नी तां होऊंगी। ठीक है। अच्छा जी, अपने फिर उत्थे टब्बर चों किहड़े-किहड़े जी सी उत्थे रहिंदे हुंदे? अपने टब्बर दे थोड़े जिहे नाम दस्सो, किहड़े-किहड़े बंदे? मेरा तो एक पे सी ढेरू। हाँ। एक मेरा भरा सी, वो तां अजे हल्का ही सी, मेरे तो भी वड्डा सी। अच्छा जी। होर बाबे मेरे 5 भाई सी। अच्छा। ते ओ बाबा साडा तां मेरी सुरत चों मरिया, मैनूं सुरत नहीं होगी। उदा पता हैगा? उदा मैं हैगी सी उदों। हाँ हाँ हाँ। जदों मेरे बाबा फौत होया। ठीक है ठीक है। हाँ। यानी अपन उत्थे दी जानी जिद्दां हुण बच्चे रुड़े रुड़े जाणगे, मंजा फड़ लैण, बाबा बाबा कहण। हाँ हाँ। ऐदां सी। इदां इन्नी उम्र सी उदों? हाँ, इन्नी उम्र च सी। अच्छा। ते अपना पिंड किदां दा सीगा? पिंड साडा पहाड़ी इलाका। पहाड़ सी, ढाहे टिब्बे, खन्ना बड़बड़ियां। जे बंदा उत्तों डिग पवे या पशु डिग पवे तां बचदा नहीं सी। थल्ले नुकसान इदा बहुत हुंदा होना? हाँ, तां नुकसान होए जांदा सी। पशु तां जंगलां नूं भेज दिंदे सी, असीं तां नहीं सी भेजी दे, साडे तां वधिया ही खांदे सी। ते होर बाकी छड्ड दिंदे हुंदे सी खुले भी, खुले चुक के आपे आ जांदे। अच्छा, जानी इदां ही फिरदे तुरदे अपना ना पहाड़ां तो खा खू के रज लैंदे होणे? हाँ जी, आपे घाह पट्ठा खा के। पट्ठा पुट्ठा तो बीजदे नहीं सी उत्थे? बीजी दा भी सी, मक्की बीजी। मक्की कहंदे बड़ी काण वाली हुंदी सी? मक्की मंडल हुंदा सी, इक ओहदा चिट्टा हुंदा सी, जिवें मंधाना घाह नहीं हुंदा, ओहदा चिट्टा हुंदा। ऐदां ओ मंडल हुंदा सी। कंगणी हुंदी सी, चीना हुंदा सी। अच्छा। ओहदे चौल भी बन जांदे सी। अच्छा जी। हाँ जी। बहुत ही मशहूर उत्थों दी चीज किहड़ी सी? अंब तां हैगे ही हैगे सी? अंब तां हैगे ही सी। हां, होर किहड़ी शै सी? अंब तां होर गरने। हाँ, काले काले हुंदे सी, जामना वांगू। अच्छा अच्छा। ओ छोटे कंडे भी उन्हां दे बावा हुंदे सी, किकर दे कंडियां वांगू। अच्छा। हाँ, ये नवीं चीज सुणी है तुहाडे कोलों गरने? जेरी साडे बड़ा फल फ्रूट हुंदा सी। हाँ, कहंदे डंगर रज जांदे हुंदे सी खा खा। हाँ, आपे खा पी के ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾ ਕੇ ਜਾਈਦਾ। ਫਲ ਫਲੂਟ ਬਥੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਹੀ ਖਾ ਲੈਣਾ। ਹਾਂ, ਕੱਚਾ ਪੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਭਿਆ ਖਾ ਲੈਣਾ। ਖਾ ਲੈਣਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਕਰਗੰਦੀ ਆ ਨਾ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ, ਐਦਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸਿਆਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ।
ਅੱਡੀ ਲੰਮੀ ਹੋਣੀ, ਅੱਡੀ ਮੋਟੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਅੱਛਾ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਮਣਾ ਵਰਗੇ, ਉਹ ਗਰਨੇ, ਇੱਕ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸ਼ਕਰਕੰਦੀ ਵਰਗੀ, ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣੇ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਧਾਣੇ ਘਾਰ ਦਾ, ਆਹੋ ਉਹ ਚਿੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੰਡਲ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਨੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਚਿੱਟਾ ਬਾਵਾ ਅੱਡਾ ਮੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਹੋ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਚੌਲਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੱਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਚੌਲ ਪੱਕਦੇ? ਨਹੀਂ, ਚੌਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਆਟਾ ਪੀ ਕੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਪਕਾ ਲੈਂਦੇ। ਅੱਛਾ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਿਲ ਕਰੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇ। ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀਆਂ ਮੁੜ ਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਥੇਰੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ੈ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹਨਾ। ਅੰਬ, ਮੁਲਕ ਆਪਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੁਲਕ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆਪਣਾ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਦੂਰ। ਅੱਛਾ, ਨੇੜੇ ਕਿਤੇ 10 ਘਰ ਹੈ, ਕਿਤੇ 5 ਘਰ ਹੈ। ਹਾਂ। ਏਦਾਂ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਥੋੜੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤਗੜੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਉਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਧਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਵਪਾਰੀ ਉਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ, ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬਥੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕੋਲਾ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਭੱਠੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲੱਕੜ ਵੱਢ ਕੇ। ਅਤੇ ਅੰਮਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਈਦਾ ਸੀ। ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਬੀਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹੋਰ? ਕਣਕ ਵੀ ਬੀਜ ਲਈਦੀ ਸੀ। ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਮੱਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੱਕੀ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਕਾਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰੋਂ ਦਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਗ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਬਣਦਾ। ਸਾਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਆਮ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਣ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਬੁੱਢੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਲੱਸੀਆਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦੇਣੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੜੀ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਕੜਾਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਖੁੱਲੀ ਰੱਖ ਕੇ। ਤੇ ਮੱਟੀਆਂ 'ਚ ਪਾ ਲੈਣੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੱਸੀ ਲੁੱਸੀ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆਹੋ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਸਵਾਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ 'ਚੋਂ ਗਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਹਰਿਆਣਾ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ। ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਪੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੀ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਖੂਹਾਂ ਤੇ। ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਖੱਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਵਸੇਬ? ਖੱਤਰੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੇ ਸ਼ਹਿਰ? ਉਹ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਿਆਣੇ ਆ ਕੇ ਘਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹੋ, ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾਈਦਾ ਆ ਫਿਰ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਤੇਨਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵਰਤੇ ਆ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਹਾਂ, ਚੰਗਾ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਠੀਕ ਠਾਕ। ਬਾਕੀ ਕੰਮਕਾਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕੰਮਕਾਰ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਐਨੀ ਸਿਆਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ। ਜੇ ਸਿਆਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਖੂਚ ਕਾਹਨੂੰ ਡਿੱਗਦੀ? ਖੂਚ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿੱਗੇ ਸੀ? ਚਲੋ ਉਹ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ। ਖੂਚ ਏਦਾਂ ਡਿੱਗੀ ਭਈ, ਕੁੜੀਆਂ ਨਾ 3-4 ਜਣੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਹੋਣੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਰਾ ਮੀਰਾ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਤਾਰਾ ਮੀਰਾ ਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਗਲਾਸ ਲੈ ਕੇ, ਸਿਲਵਰ ਦਾ ਗਲਾਸ ਸੀ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਖੋਂਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁੜੀ ਗਲਾਸ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੀ। ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਧੱਕਾ, ਮੈਂ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ। ਏਦਾਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਡਿੱਗੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਡਿੱਗੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੱਢਿਆ ਕਿਹਨੇ? ਕੱਢਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੇ ਪੇ ਨੇ ਕੱਢਿਆ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਛਾਲ ਮਾਰਤੀ? ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਕਾਨੂੰ ਟਿੰਡਾ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਸੀ ਨਾ। ਉਹ ਅੱਛਾ, ਟਿੰਡਾ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਿਹਾ ਨਾ ਫੜ ਲਓ ਇਹਨੂੰ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਟਿੰਡਾ ਮੁੰਦੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜਨਾ ਉਤਰਨਾ ਹੋਵੇ ਏਦਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਰ ਕੇ ਮਾਲ ਰਾਹ ਤੁਰ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਮੇਰੀ ਫੜ ਲਈ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਬਾਂਦਾ ਫੜੀ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪੇਟ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋਣਾ? ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਣੀ ਮੇਰਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਿੱਗੇ।
ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ? ਕਿਆ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਨਿਆਣੀਆਂ ਜੀ ਸੀਆਂ, ਨਿਆਣੀਆਂ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਰਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਤੂੰ। ਆਹੋ ਚੰਡ ਮਾਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੇ ਬਾਬਾ ਤਲਖ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗਰਮ ਤਬੀਅਤ ਸੀ। ਕਿਸਾਨੇ ਗਰਮ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਉਦਾਂ ਬਹੁਤੇ ਹਨਾ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਗੇ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਡਿਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ? ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਵਤਨ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗਇਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਸਾਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, 2 ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਕੱਢਦੀ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਖੋਲੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਨੂੰ, ਪਾਣੀ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾਉਣ ਨੂੰ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜੇ ਮੈਂ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਖੋਲੀਆਂ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆ ਮੋੜ ਤੇ ਮਈਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੋੜ ਤੇ ਮਈਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਮੈਂ ਜੇ ਨੱਠੀ ਆ, ਉਹ ਲਾਜਵਾਲਤੀ ਤਾਂ ਖੂਹ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨੱਠੀ ਉਦਾਂ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿਹੜੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਿਆ? ਪਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬੁੜੀਆਂ ਪਾਣੀ ਭਰਦੀਆਂ ਸੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਗੜ ਦੇਸ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ। ਉਹ ਰੱਸੀਆਂ ਵੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੰਜ ਲੱਜ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਥੱਲੇ। ਉਹ ਲੱਜ ਪੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਹ ਏਦਾਂ ਦੋਹੀਂ ਹੱਥੀ ਫੜ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਉੱਤੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਝਾਕਾ ਖੋਲਿਆ ਖੂਹਾਂ ਛਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦਾ। ਸੱਚੀ ਦੋਵੇਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫੇਰ ਆ ਵਜਿਆ ਵਿੱਚ। 2 ਵਾਰੀ ਡਿੱਗੀ ਦੇਖ ਲੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੂਹ ਚੋਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਬਚਾਵੇ। 2 ਵਾਰੀ ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗੀ ਆ ਤੇ 1 ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਢਾਹੇ ਟਿੱਬੇ ਕਿੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਉੱਥੋਂ ਥੱਲੇ ਟੋਟੇ 'ਚ ਵੀ ਡਿੱਗੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਸੱਟਾ ਚੋਟਾ ਖਾਂਦੇ ਆਏ ਆ। ਬਾਅਦ ਚ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ। ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇਖਣੇ। ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਦਿਖਾਊ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉੱਠੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਫੇਰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏ ਆਪਾਂ? ਫੇਰ ਬਸ ਏਦਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਬਣ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਲੁਕਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੱਧਰਾ ਇਲਾਕਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਹੱਦਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਕਿ ਬੜੂਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜੰਗਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਰੀਆ ਸੀ, ਉਹ ਜੰਗਲ ਸੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਥਾਵਾਂ 'ਚ ਲੁਕ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਰੇ ਆ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ, ਧਮਕੇ ਥਾਂ, ਤਾਂ ਬਸ ਖਟੌੜ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਖਟੌੜ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਖਟੌੜ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਖਟੌੜ ਜਿਸਲੇ ਗਏ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਖਟੌੜ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਜੰਦੇ ਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ। ਟੌਰੀਆ ਗਿੱਦੜ ਪਿੰਡੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਾਹਾਂ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਬਹਿਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ 2-4 ਦਿਨ ਤੰਬੂਆਂ 'ਚ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਨੇ ਕੂਕ ਮਾਰਨੀ, ਖਰੇ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਾਂ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਜਾਂ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਉਹ ਕੋ ਬੰਦਾ ਹੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦਾ। ਆਹੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਆਖਰ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਤਾਂ ਮੰਜੇ ਬਿਸਤਰੇ ਪੇਟੀਆਂ ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਏ ਮੱਕੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪਿਛਾੜੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਭਾਈ ਉੱਥੋਂ ਆ ਗਏ। ਸਮਾਂ ਸਾਡੀ ਦਾਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਰਹਿ ਗਈ ਪਿੱਛੇ? ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਸਿਆਣੀ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਣੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲੇ। ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਨੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਚੱਕ ਲਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ, ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਣੇ ਗੁੱਜਰ ਭਰਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਾਹਾਂ ਤੇ ਗਾਹਾਂ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੋਂ ਗੱਡੀ ਬੈਠੇ ਤੇ ਟੋਭੇ ਆ ਉਤਰੇ। ਅੱਛਾ, ਸਿੱਧੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਕੋਈ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਕੀਤੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਸੀ ਨਾ, ਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਤਾਇਆ ਚਾਚਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਠੀਕ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਗਾਹਾਂ ਪਿਛਾਂ ਹੁੰਦੇ
ਕਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਰਹਿ ਵੀ ਗਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਆਏ ਹੋਣ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ। ਹਾਂ, ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਅਜੇ ਰਾਣੂ ਕਿਹਾ ਦੇ ਨਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ। ਸਾਡੇ ਤਿੰਨ ਉਹ ਇੱਕ ਟੱਬਰ ਮਾਂ ਪੇ ਥਕਰ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਵੜ ਸੱਟਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਭਰਾ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ। ਕਿਹਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਉਹ ਦੀਨਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਦੀਨਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਅੱਛਾ ਗੁੱਜਰ ਹੈ ਦੀਨਾ, ਹਾਂ, ਤੇ ਅਲੀ ਬਸਕ ਦਾ ਭਤੀਜਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਲੀ ਬਸਕ ਹੋਣੀ। ਉਹ ਭਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਗੁੱਜਰ ਭਰਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਟੱਬਰੇ ਵੜ ਸਿੱਟੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਓਏ ਹੋਏ 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 ਹੋਏ। ਹਾਂ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ? ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਸਿੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਹਮਲਾਵਰ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਦੁਆਬੇ ਚ ਹੀ ਸੀ ਸਿੱਖ। ਹਾਂ, ਦੁਆਬੇ ਚ ਸੀਗੇ। ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਰੰਗੜ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਕੋਈ ਨਾਂ ਯਾਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਜਾਨੀ ਰੰਗੜ ਕਰਕੇ ਸਾਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਹਾਂ, ਰੰਗੜ ਕਰਕੇ ਸਾਦੇ। ਠੀਕ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਉਹ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟੋਬੇ ਸਿੱਧੇ ਜੱਗੂ ਵਾਲੀ 50 ਚ ਆ ਗਏ ਆ? ਫਿਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਤਰੇ ਆ ਬਿਜਲੀ ਘਰ। ਉੱਥੇ ਅੰਬਾਂ ਦਾ ਬਾਗ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਤਰੇ ਆ, ਦੁਪਹਿਰਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਧਾ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਗੁੱਜਰ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਟੋਬੇ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਰਹਿਸ਼ ਰਹਿ ਨੌਕਰੀ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਟੱਬਰ ਟੀਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਦਰਾਂ ਮੋਰੇ ਚਲ ਗਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਪਲਾਟ ਮਰੇ ਰਾਤ ਕੱਟੀ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਚ ਜਦੋਂ ਆਏ ਆ ਉਦੋਂ ਪਿੰਡੇ ਵਸਿਆ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਕੁੱਤੇ ਹੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਕੁੱਤੇ ਕੂਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਬੰਦੇ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚਲ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਰਾਜ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਆ ਤੇਲੀ ਤੂਲੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੇਪੀ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਚਲ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋਣੇ ਨਾ? ਸਾਡੇ ਆਇਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏ ਇੱਥੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਡਰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਇਦਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਲੇ ਗਨੀਮਤ ਵੀ ਲੱਭਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ? ਨਹੀਂ, ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਿੰਡ? ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਮੰਜੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਜੇ ਆ। ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮਾਲ ਯਾਨੀ ਕਣਕ ਜੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੁੱਟ ਹੋਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਸੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਹੀ ਲੈ ਗਏ। ਉਹ ਬਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸਹੀ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਬਾਤ ਆ, ਜਿਹੜੀ 47 ਦੀ ਵੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਆਈ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਉਧਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਲ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸ ਤਾਂ ਮੰਜਾ ਕੋ ਕਿਸੇ ਹੱਥੇ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਕੋ ਕਿਸੇ ਹੱਥੇ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਹ ਪੀੜ ਜਿਹੜੀ ਆ 47 ਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾਜਰਾਂ ਨੇ ਕੱਟੀ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਖਾਲੀ ਉੱਥੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖਾਲੀਆਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਆ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਹਾਤੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਆ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਟੋਬੇ, ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਰੱਬਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਹਾਤੇ ਮਿਲੇ। ਅੱਛਾ ਅੰਮਾ ਜੀ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਜੱਗੂ ਵਾਲੀ 50, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਗਾ ਡਾਕੂ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਿਆ ਆ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ? ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਡਾਕੂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜੱਗਾ ਡਾਕੂ ਉਹ ਤਾਂ ਫੇ ਕਿਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿਤੇ? ਆਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ। ਉਹਦੀ ਜਾਨੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਹੋਣੀ ਕੋਈ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਖੈਰ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਹਾਂ, ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜੱਗੇ ਡਾਕੂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਹਾਂ, ਜੱਗੂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਇਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੰਮਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਖੀਏ ਜਾ ਕੇ? ਦਿਲ ਤਾਂ ਬਥੇਰਾ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲ ਜਾਣਾ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਦਿਨ ਆ ਗਏ। ਪਛਾਣ ਲਓਗੇ ਜੇ ਚਲ ਗਏ ਤਾਂ? ਲਾਹੌਰ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਪਛਾਣਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਦਲ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਨਹੀਂ, ਬਦਲ ਤਾਂ ਗਿਆ। ਆਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਉਧਰ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਸੜਕਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਡੰਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਹਾਂ, ਖੱਡਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਆਂ। ਉਥੋਂ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਾ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਵਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਚਸ਼ਮੇ ਫੁੱਟਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਚਸ਼ਮੇ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਵਧੀਆ ਸੀ ਵੀ ਲੱਕੜਾਂ ਹਜਮ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇੰਨਾ ਹਾਜ਼ਮੇਦਾਰ ਪਾਣੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੈਨਲ ਦੀ ਟੀਮ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਜੱਗੂ ਵਾਲੀ 50। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਅੰਮਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੱਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਖੈਰ ਖੈਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚ ਗਏ 47 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਅਕਾਰਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾਤ ਪੇਸ਼ ਆਏ ਆ। ਕੁਛ ਐਸੇ ਘਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨਦਾਨ ਉਜਾੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਤੇ ਕੁਛ ਐਸੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਨਦਾਨ ਆ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਜੀ।